friends, hello, this is your friend Sudhakar Vamgiri. So I hope that you are doing well. Okay, right. ఇప్పుడు మనం 8th క్లాస్ లెసన్లో 6th యూనిట్ సి రీడింగ్ లో ఉన్నటువంటి సమరీ గ్లోసరీ కాంప్రహెన్షన్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. మాస్ట్రో విత్ ఏ మిషన్. Dr. Vempati Chinasatyam was born to Venkata Chalamaya and Varalakshmi on 15th October 1929. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఈ లెసన్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ నేను కింద ఇవ్వడం జరిగింది. లెసన్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకవేళ మీరు ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఆతృత ఉంటే మీరు అది కానీ వింటే అప్పుడు ఇది ఈజీగా మీకు అర్థమవుద్దని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. డాక్టర్ వెంపటి చినసత్యం వాజ్ బోర్న్ టు వెంకట చలమయ్య అండ్ వరలక్ష్మి ఆన్ 15th October 1929. He was survived by his wife Swarajya Lakshmi, 2 sons and 3 daughters. He faced many hardships in childhood. చిన్నప్పుడు చాలా అంటే చాలా బాధలు ఫేస్ చేస్తాడు. He had a strong desire to learn కూచిపూడి. Though his teacher ridiculed him, అంటే టీచర్ చిన్నప్పుడు రిడికల్ చేస్తుంది, అపహాస్యం చేస్తుంది, అయినా కానీ he did not lose interest in కూచిపూడి మీద తనకి ఇంట్రెస్ట్ అయితే పోదు. His passionate dream was to elevate the status of an art form he had learned from his great gurus. He decided to dedicate his life for the enrichment of that art form. So, he left his house for Madras when he was 18. He walked all the way to Madras. On his long way, he fed himself on plantains and water. The Kuchipudi dance form originated in the village of Kuchipudi. The art was performed at temples at the time of annual festivals and in streets for a long time. Though, it was transformed by great gurus like Vedanta Lakshmi Narayana, Chinta Krishnamurti. It was not much popular. It was not recognized on par with the other classical dances. Dr. Vempati learned the difficult aspects of Kuchipudi style from Tadepalli Peraya Shastri and Vedantam Lakshmi Narayana Shastri. He wanted to popularize Kuchipudi all over the world. He gained a reputation as a dance director in Telugu film industry by composing the dance sequences in the films Nartanashala, Devadasu and Pandavanavasam. He established Kuchipudi Art Academy in 1963 in Madras. Dr. Vempati composed and choreographed as many as 180 solo items and 15 dance dramas. The distinguished performers Santaraf, Yamini Krishnamurti, Vaijayantimala Bali, Hema Malini, Manju Bhargavi, Shobha Naidu, Bala Kondalrao and Daggubati Purandareshwari were all Dr. Vempati's disciples. So Dr. Vempati was conferred Padma Bhushan by the government of India. Andhra University awarded him an honorary doctorate in 1980 and Sri Venkateswara University honored him with D.Lit in 1983. The mayor of Miami, USA presented him Golden Key in 1981. He was presented Rajalakshmi Award. The TTD made him the Asthana Natyachari in 1976. He led an illustrious life of 83 years and passed away on 29th July 2012. The rest of the world looks at Kuchipudi and Dr. Vempati's stupendous work with respectful eyes. He is rightly called Maestro with a mission, as he remains the source of inspiration for the people who work for Kuchipudi. He remains at the center stage of Kuchipudi's search as a classical dance form in modern India. సో గ్లోసరీ చూద్దాం. ప్యాషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్, ఏదైనా ఒక దాని మీద చాలా ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ కలిగి ఉండడం. కొరియోగ్రఫీ, ఆర్ట్ ఆఫ్ అరేంజింగ్ స్టెప్స్ ఫర్ ఏ డాన్స్, అంటే ఒక డాన్స్ చేయడానికి ఆ స్టెప్స్ని ఒక ఆర్డర్లో క్రియేట్ చేయడం. ఆర్డెంట్ అంటే సీరియస్, ఆర్టెంట్ అంటే సీరియస్. అబ్లీవియన్ అంటే స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్నోటిస్డ్ అంటే కనిపించకపోవడం. కేర్ ఏ నీషే అంటే బిల్డ్ ఏ రెప్యుటేషన్, తనకంటూ ఒక రెప్యుటేషన్ బిల్డ్ చేసుకోవడాన్ని కేర్వెనిషన్. రెవరెంట్ అంటే గౌరవం, ఫిల్డ్ విత్ ఆనర్ అంటే గౌరవింపబడి రెవరెంట్ అంటాం. నాన్స్ అంటే సటిల్ డిఫరెన్స్ అంటే కొంచెం వ్యతిరేకత, తేడా భావం. కొనసియర్ అంటే జడ్జ్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్ట్, ఏదైనా ఒక ఆర్ట్ని జడ్జ్ చేసేవాడు అనమాట కొనసియర్. నెక్స్ట్ కోవైటెడ్ అంటే లైక్డ్ బై ఎవ్రీవన్ టు హ్యావ్ అంటే అది అందరికి నాకు కావాలి అనే ఒక గౌరవం కానీ ఏదైనా అనొచ్చు. స్టూపెండస్ అంటే అమేజింగ్లీ లార్జ్, చాలా పెద్దది. ఎలివేట్ టు గివ్ సంథింగ్ ఏ హయ్యర్ పొజిషన్, ఏదైనా ఒక దానికి హయ్యర్ పొజిషన్ ఇవ్వడం.
ట్రాన్స్ఫార్మ్, టు చేంజ్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఒకదాన్ని మార్చడం. హ్యూమిలియేటెడ్ అంటే మేడ్ సంబడి ఫీల్ అషేమ్డ్ ఆర్ స్టూపిడ్ అండ్ లూజ్ ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ అదర్ పీపుల్. అంటే ఒకవేళ షేప్ఫుల్ గా చూడడం అనమాట. అంటే అవతల వ్యక్తి మీద ఉన్నటువంటి అవతల వ్యక్తిని ఎటువంటి గౌరవం లేకుండా చూడడం. నెక్స్ట్ రిడికిల్డ్ అంటే అపహాస్యం చేయబడ్డం. మేడ్ సంబడి లుక్ సిల్లీ బై లాఫింగ్ ఎట్ దమ్ ఇన్ అన్ అన్కైండ్ వే. నెక్స్ట్ రూడిమెంటరీ అంటే డీలింగ్ విత్ ఓన్లీ ద మోస్ట్ బేసిక్ మ్యాటర్స్ ఆర్ ఐడియాస్. అంటే బేసిక్ ఐడియాస్ అనేవి కలిగి ఉండడం, రూడిమెంటరీ నాలెడ్జ్ అంటాం, అంటే బేసిక్ ఐడియాస్. లాఫ్టీ అంటే డిజర్వింగ్ ప్రైజ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ హై క్వాలిటీ. దేవుణ్ణి పొగడ్డం అనమాట, దాని యొక్క క్వాలిటీ వల్ల. దేవుననే కాదు, ఎవరైనా పొగడ్డం. నెక్స్ట్ నోస్టాల్జిక్ అంటే ఫీలింగ్ ఆఫ్ సాడ్నెస్ మిక్స్డ్ విత్ ప్లెజర్ అండ్ ఎఫెక్షన్. అంటే మనం చూడండి, ఒక్కొక్కసారి మనం ఏదైనా చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు సాధ ఏదో గుర్తు వస్తుంది, ఓ ఆ టైంలో నేను కూడా ఇది చేసాను కదా. దానివల్ల మనకు ఆనందం రావచ్చు, లేదా బాధ రావచ్చు, సెకండరీ. దాన్ని నోస్టాలజిక్ అంటాం. నెక్స్ట్ లారెల్స్ అంటే ఆనర్ అండ్ ప్రైజ్ గివెన్ టు సంబడి బికాస్ ఆఫ్ సంథింగ్ దట్ హ్యాస్ అచీవ్డ్. అంటే వాళ్ళు ఏదో అచీవ్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించడం, లేకపోతే వాళ్ళని పొగడ్డం అనేది లారెల్స్ అంటాం. లే పర్సన్ అంటే ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ హ్యావ్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్. అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ మీద దాన్ని పూర్తిగా నాలెడ్జ్ లేకపోవడం. ఓకే, లే పర్సన్ ఒక నార్మల్ వ్యక్తి. డిస్టింగ్విష్డ్ అంటే వెరీ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ అడ్మైర్డ్ బై అదర్ పీపుల్, చాలా గొప్ప వ్యక్తి, అలాగే అందరి చేత కూడా గౌరవింపబడే ఒక వ్యక్తి అనమాట. కన్ఫర్ట్ అంటే గేవ్ సంబడి అన్ అవార్డ్, అతనికి ఒక అవార్డు అనేది ఇవ్వడం. రెఫరెంట్ అంటే షోయింగ్ గ్రేట్ రెస్పెక్ట్ అండ్ అడ్మైరేషన్, అతని మీద చాలా గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండడం. ఇల్లుస్ట్రియస్ అంటే వెరీ ఫేమస్ అండ్ మచ్ అడ్మైర్, చాలా గొప్ప వ్యక్తి అండ్ బాగా గౌరవింపబడిన వారు, ఎస్పెషల్లీ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ వన్ హ్యాస్ అచీవ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్. వెంపటి చిన్న సత్యం లెఫ్ట్ హిస్ హౌస్ ఆన్ ఏ పర్పస్. ఓకే, అతను ఒక పర్పస్ తోటి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు. డూ యూ థింక్ హీ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎట్ ది ఎండ్? మరి చివరిగా సక్సెస్ అయ్యాడా అంటే ఎస్, వెంపటి చిన్న సత్యం వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఎట్ ది ఎండ్. ఎస్, సక్సెస్ అయ్యాడు. హీ వాంటెడ్ టు ఎలివేట్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ కూచిపూడి హీ హ్యాడ్ లెర్న్డ్ ఫ్రమ్ హిస్ గ్రేట్ గురూస్. తన గురువుల దగ్గర నుంచి ఏదైతే నేర్చుకున్నాడో కూచిపూడి అనే నృత్యాన్ని, దాన్ని గొప్పగా ఆవిష్కరించాలి, అది అందరికీ తెలియాలని ఒక ఆతృతతోటి తన ప్రయత్నం చేశాడు. ఈ డిసైడెడ్ టు డెడికేట్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ ద ఎన్రిచ్మెంట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్ట్ ఫామ్. ఎలాగైనా ఆర్ట్ ఫామ్ ని కూచిపూడి నా నృత్యాన్ని పైకి తీసుకురావాలి, లేకపోతే అందరికీ తెలియాలి, ప్రపంచం దాన్ని గుర్తించాలని ఒక ఆతృతతోటి ఆయన చాలా కష్టపడి అయితే దాని మీద పనిచేశాడు. సో అందువల్ల హీ లెఫ్ట్ హిస్ హౌస్ ఫర్ మెడ్రాస్. ఈ కేర్డ్ ఏ నీషే అంటే తనకంటూ ఒక పేరు సంపాదించుకోవడం ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ యాజ్ ఏ కూచిపూడి డాన్స్ డైరెక్టర్. He established Kuchipudi Art Academy in 1963 in Madras. He composed and choreographed as many as 180 solo items and 15 dance dramas. All his disciples were distinguished ones such as Shantarao, Amini Krishnamurthy, Y. Jayantimala, Hema Malini, Manju Bhargavi, Shobha Naidu, Balakondal Rao and Daggubadi Purandareshwari. సో వీళ్ళందరూ కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు అనమాట. వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క కూచిపూడిలో వాళ్ళందరికీ కూచిపూడి నృత్యం తెలుసు, వాళ్ళు నేర్చుకున్నారు. సో ఆల్ ద తెలుగు స్పీకర్స్ ఐడెంటిఫై దెమ్సెల్వ్స్ విత్ కూచిపూడి. అంటే కూచిపూడి అనగానే మనకి ఇది మన తెలుగుది అనేది మనకు ఒక ఐడియా అంటూ వస్తుంది. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ లుక్స్ కూచిపూడి ఇన్ డాక్టర్ వెంపటి స్టూపెండస్ వర్క్ విత్ రెవరెంట్ ఐస్. అంటే ప్రపంచం అంతా కూడా ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే కూచిపూడి అంటామో వాళ్ళని డాక్టర్ వెంపటి చిన్న సత్యాన్ని గుర్తెచ్చుకుంటారు, చాలా గౌరవప్రదంగా చూస్తూ ఉంటారు. ఓకే, so thus Dr. Venkati was successful when he elevated the status of Kuchipudi. Next, when the station master asked Satyam, where are you going dear, he kept silent. ఎందుకు సైలెంట్గా ఉన్నాడంటే he was not determined or confident about his destiny. అతను ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు కాబట్టి అతను సైలెంట్గా ఉండిపోయాడు అనమాట. నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద 18-year-old lad hadn't left his village, ఒకవేళ అతను విలేజ్ గాని వదిలి ఉండకపోయి ఉంటే కూచిపూడి వుడ్ నాట్ హ్యావ్ గెయిన్డ్ దిస్ పాపులారిటీ. కూచిపూడికి అంత పాపులారిటీ వచ్చేది అయితే కాదు. డూ యూ అగ్రీ ఆర్ డిసగ్రీ? నమ్ముతున్నావా, నమ్మట్లేదా? వై? ఎస్, ఐ అగ్రీ విత్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఈ స్టేట్మెంట్ నేను కూడా అగ్రీ చేస్తున్నాను. కూచిపూడి ఆరిజినేటెడ్ ఇన్ ద విలేజ్ ఆఫ్ కూచిపూడి. కూచిపూడి అనేది నృత్యం అనేది కూచిపూడి అనే విలేజ్ నుంచే వచ్చింది. అండ్ వాజ్ పర్ఫార్మ్డ్ అట్ టెంపుల్స్. అన్ని దేవాలయాల్లో కూడా దాన్ని ఎక్కువ
ఆ నృత్యాన్ని ఎక్కువగా చేసేవారు. At the time of annual festivals and streets on the demand of the people. Only the males perform this art in those days. ఆ రోజుల్లో ఓన్లీ మగవారు మాత్రమే ఈ నృత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవారు. దో గ్రేట్ గురూస్ లైక్ వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ, చింతా కృష్ణమూర్తి ఎన్రిచ్డ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇట్ కంప్లీట్. అంటే వేదాంత లక్ష్మీనారాయణ గారు కానీ లేకపోతే చింతా కృష్ణమూర్తి గారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కూచిపూడి అనే నృత్యాన్ని కంప్లీట్గా మార్చేశారు. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ మచ్ పాపులర్, కానీ మార్చిన కానీ అంత పాపులర్ కాలేదు. ఇట్ వాజ్ నాట్ రికగ్నైజ్డ్ ఆన్ పార్ విత్ క్లాసికల్ డాన్స్. మిగతా క్లాసికల్ డాన్స్కి వచ్చినంత పేరు దీనికి రాలేదు. The 18-year-old lad wanted to elevate the status of Kuchipudi, left his village and finally succeeded. సో అందువల్ల ఇఫ్ he hadn't left his village, అతను విలేజ్ కానీ వదిలి ఉండకపోయి ఉంటే కూచిపూడి wouldn't have gained this popularity. కూచిపూడికి ఇంత పాపులారిటీ వచ్చేది కాదేమో. Next, isn't appropriate to call him Dr. Vempati? Do you agree? Why not? Yes, it is appropriate to call him Dr. Vempati. ఎందుకంటే కూచిపూడి gained the popularity because of him only. అతని వల్ల కూచిపూడి పాపులారిటీ వచ్చింది. He had been passionate about కూచిపూడి since his childhood. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అతను కూచిపూడి అంటే చాలా ఇష్టం. Though he was not a good performer of కూచిపూడి in the early stages, he did not lose hope. ఓకే, ముందు కాలంలో అతను అంత గొప్పగా నృత్యాన్ని ప్రదర్శించి ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఆశను మాత్రం వదులుకోలేదు. ఓకే, హీ లెర్న్డ్ ద డిఫికల్ట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి స్టైల్. అంటే కూచిపూడిలో ఉన్నటువంటి యొక్క నృత్య భంగిమలు లేకపోతే ఆ నృత్య కదలికలన్నీ కూడా ఆయన తాడేపల్లి ప్యారయ్య శాస్త్రి మరి వేదాంతం లక్ష్మీనారాయణ శాస్త్రిల దగ్గర నేర్చుకున్నాడు. ఓకేనా, దే ఇన్స్పైర్డ్ హిమ్ వెరీ మచ్. ఆ యొక్క డాక్టర్ వెంపటి వాళ్ళని చూసి బాగా ఇన్స్పైర్ అవుతూ ఉండేవాడు. లేటర్ తర్వాత కాలంలో హీ డిడ్ సో మచ్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎమర్జెన్స్ ఆఫ్ కూచిపూడి టు ఎ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ డాన్స్ ఫామ్. ఓకే, సో ఇట్ వాజ్ అప్రోప్రియేట్ కాల్ హిమ్ డాక్టర్ వెంపటి. అందువల్ల అతను డాక్టర్ వెంపటి అని పిలవడానికి ఎటువంటి సందేహం లేదు. నెక్స్ట్, రైటింగ్. Based on the details of the famous singer Dr. S.P. Balasubramaniam given below, write a biographical sketch of him. Okay, so S.P. Balu గారి యొక్క biographical sketch చూద్దాం. ఫుల్ నేమ్ శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం, ఎస్పి బాలు అంటాం. డేట్ ఆఫ్ బర్త్ 4th June 1946. చనిపోవడం కూడా పోయిన నెలలోనే చనిపోవడం జరిగింది. ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ కోనేటమ్మపేట, నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్, స్టేట్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్. ఎంట్రీ ఇంటు ద ఫీల్డ్ 1966. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ శ్రీ మర్యాద రామన్న. ఎంట్రీ ఇంటు బాలీవుడ్ ఇన్ 1980. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ సాంగ్స్ సంగ్ అబౌట్ 40,000. అదర్ క్రెడిట్స్ నోటెడ్ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్, యాక్టర్, యాక్టెడ్ ఇన్ నెంబర్ ఆఫ్ తెలుగు ఫిల్మ్స్. టీవీ ప్రోగ్రామ్స్, లీడింగ్ మెనీ టీవీ ప్రోగ్రామ్స్. అవార్డ్స్: National Film Award for Best Male Playback Singer 6 times. National Awards from Government of Andhra Pradesh 25 times. State Award from Tamil Nadu. State Award from Karnataka. Padma Shri Award and Padma Bhushan. ఓకే, మరి ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి యొక్క ప్రొఫైల్ చూసాం కదా, ఇప్పుడు బయోస్కెచ్ చూద్దాం. మిస్టర్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం ఈజ్ ఎ ఫేమస్ సింగర్. హిస్ ఫుల్ నేమ్ ఇస్ శ్రీపతి పండితారాధ్యుల బాలసుబ్రహ్మణ్యం. He was born on 4th June 1946 at Konetammapeta, Nellore district, Andhra Pradesh. He was graduate in village. His entry into film field was made in 1966. He sang for the film Sri Maryada Ramanna for the first time in his life. He entered Bollywood in 1980. He has sung about 40,000 songs in all the languages till now. He is also a noted dubbing artist. He acted in a number of Telugu films. He has already led a number of TV programs and is leading many of them now. He was rightly conferred the Padma Bhushan and Padma Shri awards by our government. He was given National Film Award for Best Male Playback Singer for 6 times. He received Nandi Awards from Government of Andhra Pradesh for 25 times. Tamil Nadu and Karnataka honored him with state awards. Okay, next one, listening. Listen to the news bulletin read by your teacher and answer the following questions. This is All India Radio giving you the news. The headlines: the government of Telangana state all set to declare a new art and cultural policy. A new cultural program to be launched to show the government's commitment to cultural development of the state. Exhibitions and other activities to mark the new program. The news in detail:
The government of Telangana state is all set to declare new art and cultural policy. The policy is expected to stress the development of arts and crafts of the state. The Chief Minister is expected to announce the policy today at Ravindra Bharati, Hyderabad. As per the government sources, a drive under this program will benefit the artists of Dimsa, Burrakatha, Oggukatha and Gangireddulu. Puppet shows would be made compulsory in all the government organized programs, they said. According to Handicrafts Minister, 51 new cultural centers would be started to boost the sales of Nirmal and Pemberti. He also stated that handloom weaving would be given due importance. Narayanpeta, Pochampalli, Kottakota, Gadwala and Sirisilla weavers would get interest-free loans. The headlines once again. The government of Telangana state all set to declare a new cultural policy. This is the end of this news bulletin. Have a good day. So what are the following questions? What are the highlights of this news bulletin? The highlights of the news bulletin are: the government of Telangana all set to declare new art and cultural policy. Exhibitions and other activities will be conducted to mark the new program. The artists of Dimsa, Burrakatha, Oggukatha, Gangireddulu will be benefited. New cultural centers will be started to boost the sales of Nirmal and Pemberti. Narayanpeta, Pochampalli, Kottakota, Gadwala, Sirisilla weavers would get interest-free loans. Where is art and cultural policy program going to be announced? Who is going to be benefited from this policy? The art of cultural policy program is going to be announced at Ravindra Bharati, Hyderabad. The artists of Dimsa, Burrakatha, Oggukatha and Gangireddulu are going to be benefited from this policy. How will the weavers be benefited from this policy? Narayanpeta, Pochampalli, Kottakota, Gadwala, Sirisilla weavers would get interest-free loans. Okay. So thanks Andy. Mari ippadu kuda manam yokka one of the great persons SB Balu గారి యొక్క ప్రొఫైల్ మరి బయో స్కెచ్ మాట్లాడడం తెలుసుకున్నాం. ఇక్కడ డెత్ డేట్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ ఐడియా లేదు, మీరు కామెంట్లో దాన్ని మెన్షన్ చేయండి. మీకు ఏమైనా ఐడియా అంటే కరెక్ట్ డేట్ గుర్తుంటే అది అందరికి ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, అలాగే మన వెంపటి ఇచ్చిన సచిన్ గారి కోసం కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో మరి ఇవన్నీ మనకి ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక అతి ముఖ్యమైన టాపిక్స్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుకుంటూ, సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ Sudhakar Vemula signing off for today. Have a great day. Bye bye. Take care.